शुभ संध्या जनाऊँच पिलाए तममानंको प्रभु जगन्नाथଙ୍କ निकटरे तममानंकर शुभकामना करी मु आज आरंभ करुच्ची युक्त 2 द्वितीय वर्षर इच्छाधीन ओडिया तम साहित्य दीप्ति बहिर कविता धीरे राधा करधरी। कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार, मध्ययुगीय कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार। पिलाए कविता आलोचना करने पूर्वर मु कवि विषय तुमको सम्यक सूचना दौची। मध्ययुगीय कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार 1757 मसीह जन्मग्रहण करथिले। कटक जिलार गोलकुंड ग्राम रे एक जमीदार परिवार रे। तांकर गुरु थिले सदानंद कविसूर्य ब्रह्मा। तांकर काव्य प्रेम चिंतामणि, प्रीति चिंतामणि, सुलक्षणा, रसवती, प्रेम तरंगिणी इत्यादि। ए काव्य मानक मध्यरे विदग्ध चिंतामणि हेउची श्रेष्ठ काव्य। जाजपुर जिले रे अभिमन्यु बालिया से स्थानर नाम। अभिमन्यु बालिया थिला तांकर लीला क्षेत्र। राधाकृष्णंकर अनुपम अपूर्व अप्राकृत अलौकिक पवित्र प्रेम को वर्णना करी कवि रचना करिचंती काव्य विदग्ध चिंतामणि। एई तमर जो विषय वस्तु अंतर्भुक्त कविता धीरे राधा करधरी एही विदग्ध चिंतामणि काव्यर 75तम छांदरू आसी। पिलाए ए तमर जो धीरे राधा करधरी कविताटी आकु तमे पढ़िब मु तुमको बुझेबी। आशा करुच्ची तुमको निश्चय भल लागिब। जदि भल लागिला मते कमेंट रे लिखि जणाइब। जदि बुझी न पारल ताहाले भी मते जणाइब। पिले केवल एति कथा कविता पढ़े बुझेबा पूर्वर तुमको एति कहूची जे भगवान कृष्ण तमे समस्ते जानिच जे भगवान कृष्ण बंदीशाला रे मथुरा रे जन्म हेथिले। आउ जन्म हैला परे सेई राति रे राताराति से गोपपुर को गले। गोपपुर रे नंद जशोदांकर पुअर परिचय तांको मिलिला। नंद सुत तांको कहंती सेथिपाई से नंदंकर पालित संतान बोली आमे समस्ते जानिचे। किंतु जशोदानंदन नंदनंदन से पालित बोली तांको जदिबा तांको पुराण इतिहास रो आमे जानिचे, किंतु से तांकर पुओ थिले बोली आमे समस्ते कहू। तेबे गोपपुर रे से तांकर बाल्यावस्था कटेइले। राक्षस मानकर अन्याय अत्याचार रे जेतेबेले पूरा गोपपुरी अतिष्ठ ही पड़ुथिला सेतेबेले से गोपपुरी को उद्धार करी गोपांगना मानक सहित लीलाखेला करी गोपपुरीर आबाल वृद्ध वनिता सहित स्नेह ममतार बंधन रे बांधी हेई समस्तंकु भल पाइबा स्नेह प्रेम सबुथे बांधिकी रखिथिले। एवं सी जेतेबेले भितरु अनुभव कले जे गोप निरापद, गोप राक्षस मानक अन्याय मुक्त, तापरे विधिवत भाव से तो परमेश्वर परमात्मा ना, से तांकर मथुरा को जीवार व्यवस्था कले। केमिति ना कंस अक्रूर को पठेला आउ सी मथुरा गले कौन पाई ना धनु यात्रा देखिबा पाई। एइटा तांकर गोटे निश्चिंत भाव रे प्रभु भगवान श्रीकृष्णंकर सुपरिकल्पित योजना आकु आमे अस्वीकार करि परिबा नाही। तेबे गला बेले से मथुरा को गला बेले गोपपुरवासी की कही जाइचंती जे मात्र 4 दिन भितर मु फेरिबी, मात्र 4 दिन फेरिबी। किंतु से 4 दिन भितर आउ फेरी नाहंती। तेबे इतिमध्यरे नंद जशोदा किछि गोपपुरर गोप बालक एमाने तांकर गोपपुरवासी सबु पुणी मथुरा को भी जाइचंती। आउ मथुरा रे सेठी कंसर उत्पात रे जेतेबेले कंसर निर्यातना रे स्वर्ग मर्त्य पाताल
ତିନି ଭୁବନ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କଂସକୁ ମାରିଲେ। ଆଉ ମାରିକିରି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଉଗ୍ରସେନକୁ ରାଜା କଲେ। ରାଜା କରି ଯେ ଦ୍ୱାରକା ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଉ ଗୋପକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ, ପରମାତ୍ମା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦମୟ ବିଗ୍ରହ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ଞାନ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ। ସେ ଆଦି ପୁରୁଷ, ସେ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ। ଏହା ଅସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ ନାହିଁ କି ଚନ୍ଦ୍ର ଉଇଁବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଅନନ୍ତ ରୂପକୁ ସତରେ ପିଲାଏ କେବଳ ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିରାଶବାଦୀ, ଯେଉଁମାନେ ହତୋତ୍ସାହୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ପରମାତ୍ମା। ତେବେ ପୁରା ଗୋପପୁରବାସୀ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ପରମାତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ବିଧି ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ଠିକ୍ ମଣିଷ ଭଳି। ଏବଂ ପିଲାଏ ସେଇ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ତାଙ୍କର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ସେ କହ୍ନେଇ ଭାବରେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଭାବରେ ପାଖରେ ପୁଅ ହେଇଥିଲେ। ସେ କାହ୍ନୁଆ ଭାବରେ ଗୋପାଳ ବାଳଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଭାବରେ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇ ଏକୁଟିଆ ଭଗବାନ ଯିଏ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋପରୁ ମଥୁରାକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଆଉ ମଥୁରାକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ, ବିଶେଷ କରି ରାଧା ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୂରେଇ ଗଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ତାହା ସହିବା କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଧା ଆଉ ପ୍ରେମଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳା, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରେମ, ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ତମର ଏଇ କବିତାରେ। ତେବେ ରାଧା କ'ଣ କେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ନା ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରି କହୁଛନ୍ତି ଦୁତିକି। ପିଲାଏ ଏଥର କବିତା ପାଖକୁ ଆସ। ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରି କହୁଛନ୍ତି ଦୁତିକି, ଜୀବନ ନବାକୁ ଲଗାଇଛୁ ପାପ ପ୍ରୀତିକି। ଦୁତି ଗୋ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହ ଯାଇ ଏତିକି, ଦୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପରା ନାରୀ ମରା ରୀତିକି। ତେବେ ଦୁତି କହିଲେ ଦୂତର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାର୍ତ୍ତାବହ। ଯିଏ ବାର୍ତ୍ତାବହ କରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ନେବା କରେ, ଯିଏ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ନେବା କରେ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ କରେ, ସେ ହେଉଛି ଦୁତି। ତେବେ ପିଲା ଏଇଠି ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ରାଧା ତାଙ୍କର ମନ କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ଆଗରେ ତ କରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସହଚରୀ, ତାଙ୍କର ଦୂତି ଆଗରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତା ହାତକୁ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ସଖୀ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଲାଗିଛି, ତା ତ ତୁ କିଛି କିଛି ଜାଣିଛୁ, ତୁ ତ ସଂଯୋଗକାରିଣୀ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ ଆଜି ପାପ ଭଳି ବୋଧ ହେଉଛି କାହିଁକି? ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି କି? ରାଧା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମୋତେ ପାପ ଭଳି କାହିଁକି ବୋଧ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଅନୁଭବ ହେଉଛି? ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ ଆଜି ପାପ ଭଳି କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ଏ ପ୍ରୀତି ଆଜି ପାପ ପ୍ରୀତି ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁକି ଅନୁଭବ କରୁଛି? ଦୁତି ଗୋ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହ ଯାଇ ଏତିକି। ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଏତିକି ଯାଇ କହ, ଦୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପରା ନାରୀ ମରା ରୀତିକି। ସେ କ'ଣ ଦୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି?
ସେ କ'ଣ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି କି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ ନା କ'ଣ? ନାରୀ ମରା ରୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି କି ନା କ'ଣ? ଯାହା ସେ ବୋଇଲେ ତାହା ସତ ବୋଲି ହେବ କି? କିଣିଥିଲେ ପୁଣି ବିନା ସନ୍ତେ କାହିଁ ସେବ କି? ଦୂତି ଗୋ ଦୟାନିଧି କି ପଚାର ଏ ବିଧି କି, ଅବଧି କି କଲେ ଅର ଯିବେ କୋଉ ନିଧି କି। ରାଧା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ସେ ବୋଇଲେ ତାହା ସତ ବୋଲି ହେବ କି? କହ ଦୂତି, ସେ ଯାହା କହନ୍ତି କେମିତି ସତ ହେବ? ସତ ହେଇପାରିବ କି? ସେ ତ କହନ୍ତି ଯେ କିଣା ଦାସୀକି, କିଣା ଭୃତ୍ୟକୁ, କିଣା ଲୋକକୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୃତ୍ୟ ଭାବରେ କିଣିକିରି ଆଣିଛେ, ଦାସୀ ଭାବରେ କିଣିକିରି ଆଣିଛେ, ସେବକ ଭାବରେ କିଣିକିରି ଆଣିଛେ, ତା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ତ ଏଇଟା ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ନା। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ତୁ କହ, ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ସତ ତାହେଲେ କିଣିଥିଲେ ପୁଣି ବିନା ସନ୍ତେ କେହି ସେବକୀ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ସେବକ ନା, ସେ ମୋତେ କିଣିଛନ୍ତି। ପିଲାଏ, ଏଇଠି ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ସେ କ'ଣ ଆଙ୍କ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ କିଣିଛନ୍ତି କି? ନା, ଆଙ୍କ ହୃଦୟକୁ, ଆଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଲୋକ ନା ରାଧା, କିନ୍ତୁ ରାଧାଙ୍କର ଭିତର ଆତ୍ମାକୁ, ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାକୁ ସେ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ, ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ରାଧା ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା ଭଳି ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ସେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଣା ସେବକୀ। ଦୂତି ଗୋ ଦୟାନିଧି କି ପଚାର ଏ ବିଧି କି, ସେ ତ ଦୟାର ସମୁଦ୍ର, ସେ ତ ଦୟାର ସାଗର, ସେ ତ କରୁଣାବାରିଧି। ତାଙ୍କୁ ପଚାର ଏଇ ବିଧି କି, ଏଇ ନିୟମକୁ, ଅବଧି କି କଲେ ଅର ଯିବେ କୋଉ ନିଧି କି। ଏଇ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ସିଏ ଆଚରଣ କରିବେ, କୋଉ ନିଧି ଅର୍ଥାତ୍ କି ପ୍ରକାର ଯଶ, କି ପ୍ରକାର କୀର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରଚନା ହେବ? କି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ବୋଲି କହିବେ? ସେ କୋଉ ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିବେ? ଶ୍ରୀଚରଣେ ଦେହ ପ୍ରାଣ ବିକି ଅଛି ମୋହିତ, ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ସିନା ମୋ କପାଳ ଲିହିତ। ଦୂତି ଗୋ ଧନକୁ କହ ଆନଗତି ନାହିଁ ତ, ଦିବ୍ୟ ଚିତ୍ତେ ବିଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଯାହାଙ୍କୁ ବିହିତ। ରାଧା କହୁଛନ୍ତି ସଖିଲୋ, ଶ୍ରୀଚରଣେ ଦେହ ପ୍ରାଣ ବିକି ଅଛି ମୋହିତ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି? ମୋର ଦେହ, ପ୍ରାଣ, ମନ, ହୃଦୟ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ସିନା ମୋ କପାଳ ଲିହିତ, ତାଙ୍କର ଦୟା ହେଉଛି ମୋ କପାଳ ଲିଖନ। ସେ ଯଦି ଦୟା କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବି। ସେ ଯଦି ଦୟା ନ କରିବେ, ଶାନ୍ତି ଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯିବି, ଶାନ୍ତି ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ମୁଁ ଅଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟିବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରହ, ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ସିନା ମୋ କପାଳ ଲିହିତ, ତାଙ୍କ ଦୟା, ଅନୁଗ୍ରହ, କରୁଣା, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହାଶ୍ରୀବାଦ ସବୁ ହେଉଛି ମୋର କପାଳ ଲିଖନ। ଦୂତି ଗୋ ଧନକୁ କହ ଆନଗତି ନାହିଁ ତ, ଧନକୁ କହିଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା କହ, ସେ ତ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ମୋର। ତାଙ୍କୁ କହ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଗତି ହିଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୋର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଚିତ୍ତେ ବିଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଯାହାଙ୍କୁ ବିହିତ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବିହିତ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚିତ୍ତରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ପଣରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ବିହିତ, ନ୍ୟାୟତଃ ଯାହାକୁ ଯେତିକିରେ ରଖିବା କଥା ସେ ସେୟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ବିନା ଚକରକୁ ଆନଗତି ନାହିଁ କି, ବନ ବିନା ମିନ ଦିନ ନେବ ପୁଣି କାହିଁକି। ଦୂତି ଗୋ କହିବୁ ଯାଇ ସେ ନାଗର ମଣିକି, ଦାସୀକି ପକାଇ ଦେଲେ କାମ ସିନ୍ଧୁ ପାଣିକି। କହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ବିନା ଚକରକୁ ନାହିଁ ଆନଗତି ନାହିଁ କି, ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଚକରକୁ। ପିଲାଏ ଟିକିଏ ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ଶୁଣ ଯେ, ପିଲାଏ ଟିକିଏ ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ଶୁଣ ଯେ, ଚନ୍ଦ୍ର ବିନା ଚକରକୁ ଆନଗତି ନାହିଁ କି, ବନ ବିନା ମିନ ଦିନ ନେବ ପୁଣି କାହିଁକି। ଦୂତି ଗୋ କହିବୁ ଯାଇ ସେ ନାଗର ମଣିକି, ଦାସୀକି ପକାଇ ଦେଲେ କାମ ସିନ୍ଧୁ ପାଣିକି। କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଧା କହୁଛନ୍ତି ଦୂତିକି, କହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ବିନା କଇଁର ଗତି ଅଛି କି, ଚନ୍ଦ୍ର ନ ଉଇଲେ କଇଁ ଫୁଟି ପାରିବ କି,
ବନ ବିନା ମିନ ଦିନ ନେବ ପୁଣି କାହିଁକି। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟତୀତ କଇଁ ଫୁଟିବନି ତାହେଲେ ବନ କହିଲେ ପାଣି, ପାଣି ବ୍ୟତୀତ ମାଛ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି। ଦୂତିଗୋ କହିବୁ ଯାଇ ସେ ନାଗରମଣିକି, ସେ ନାଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିବୁ ଦାସୀକି ପକାଇ ଦେଲେ କାମ ସିନ୍ଧୁ ପାଣିକି। ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୁଁ ଦାସୀ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳର ସେବିକା, ତାକୁ ମୋତେ କାମ ସିନ୍ଧୁ କହିଲେ, କାମର ସମୁଦ୍ର, କାମନାର ସମୁଦ୍ର, ଇଚ୍ଛାର ସମୁଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଦୟାର ଯେଉଁ ସେ ଦୟା କରିଥିଲେ ମୁଁ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏତେ ଦିନ ଏତେ ଦୂରତା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହ ଜ୍ୱାଳା କେମିତି ସହିହେବ। ଏତେ ଦିନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯାଇ ସେ ରହିଲେଣି ମଥୁରାରେ। କେତେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିପାରିବୁ? କେତେ ଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତିଷ୍ଠି ପାରିବି? ଯଦି ପାଣି ବ୍ୟତୀତ ମାଛ କ'ଣ ରହିପାରିବ କି? ଚନ୍ଦ୍ର ବିନା କଇ କ'ଣ ଫୁଟିପାରିବ କି? ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ବିନା ରାଧା ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ନିରବଧି ହୃଦୟକୁ କାମଦେବ ଦହିବ, ଅବଳା ମାତ୍ରକେ ଏତେ ଦାଉ କେହି ସହିବ। ଦୂତିଗୋ ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁକୁ ଏତେ ମାତ୍ର କହିବ, ପୋଷିଲା ଦାସୀ ନାସିଲେ କେଉଁ ଯଶ ରହିବ। କବି କହୁଛନ୍ତି, ରାଧା କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ରାଧା କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି ନିରବଧି ମାନେ ନିୟମିତ ସଦା ସର୍ବଦା ହୃଦୟକୁ କାମଦେବ ଦହିବ। ଯଦି ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ, ଅବଳା ମାତ୍ରକେ ଏତେ ଦାଉ କିଏ ସହିବ। ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ ନାରୀଟିଏ, ସହଜେ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା, ମୁଁ କେମିତି ସହିବି ଏତେ କଷ୍ଟ? ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତର ହାଣି ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ବୋଧ ହେଉଛି। ତେଣୁ କେମିତି ମୁଁ ଅବଳା ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବି? ଦୂତିଗୋ ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁକୁ ଏତେ ମାତ୍ର କହିବ, ପୋଷିଲା ଦାସୀ ନାସିଲେ କେଉଁ ଯଶ ରହିବ। ଆମେ ତ ତାଙ୍କର ପୋଷା ଦାସୀ ନା। ପୁରା ଗୋପନଗରୀର ଯେତେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ରାଧାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର କିଣା ଦାସୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସେ କିଣି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଧନ୍ୟ ସେ ଗୋପପୁରବାସୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନ ଘଟିଛି। ପିଲାଏ, ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ପାଇବା କେତେ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ର କହିବ। ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯାଇ ଟିକେ କହିବ, ଏତିକି ଟିକେ କଥା କହିବ, ପୋଷିଲା ଦାସୀ ନାସିଲେ କେଉଁ ଯଶ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦାସୀ ଭଳି ଆମେ ଦାସୀ ଭଳି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲୁ, ଆମକୁ ସେ ପୋଷୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ସେ ଆମର ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ଥିଲେ ବୋଲି ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ସେ ଯଦି ଆମକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରହ ଜ୍ୱାଳାରେ ଯଦି ଛଟପଟ ହେଇ ଆମେ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଉପରକୁ ଉଠିବ କି? ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିବେ କି? ପିଲାଏ, ମୁଁ ଏଇଠି ଆଜି ରଖୁଛି। ଜାଣିନି ତମମାନେ କେତେ ଭାବରେ ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, କେତେ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲା ୟାକୁ ଦେଖିବ, ଉପକୃତ ହେବ। ପୁଣି ମୁଁ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼େଇବି। ଏକାବେଳେ ଅଧିକ ପଢ଼େଇଲେ ତମର ସ୍ମରଣ ରହିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼େଇବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।